1891 was born a ball of fire. The fire which would ignite the whole malpractices which were practiced in centuries. That child was born in the womb of a Mahar woman. That child is known as Dr. Bhim Rao Ambedkar. We all know about the achievements and what the struggles were. But do we realize that what were the motives? He was a reformist, jurist, philosopher, anthropologist, and most importantly, a human who understood humanism. After getting so much knowledge and going through so much struggles and being so much educated person, he could have easily went to abroad in UK or London and have a very peaceful life with no discrimination with his family and settle there. But he chose the not obvious. He chose the not obvious. He chose to do for the society. He chose change. He chose revolution. Kranti was what he chose. From the ball of fire, he became the epitome of revolution. We all know about that, what the Dr. B.R. Ambedkar went through the struggles or what all the, what all the way he all coped up with. But we don't know that in every situation, all he had in his mind was revolution. Revolution for the normal people. To achieve that, all he knew that education was the key. And education was the first thing which he imparted to himself and then to the society. He knew that if the society is educated, not only the one set of people, but even the higher caste and the lower caste, both the people are educated, then only people can understand the importance of caste annihilation. He knew that if higher caste people won't understand that caste discrimination is not the right thing, and if they don't understand that caste system is something which have to be abolished, they will never understand the importance of annihilation of it. So even Harichand and Guru Chand Thakur said once that for giving education of boys and girls, beg it if you don't get it. At that time, education was the key and which they really understood. Dr. B.R. আম্বেদকরের মতন আমিও ধর্ম মানি না। উনি মানুস্মৃতিকে জ্বালানোর কথা বলেছিলেন। মানুস্মৃতির মতন আমি সেরকম হাজার স্মৃতিকে জ্বালাতে চাই। সেই স্মৃতি বলে কি annihilation বা caste is the right thing. Caste was the thing which was introduced in the society, যেটা একটা মানুষকে নিজের বর্ণ কাজ হিসাবে একটা জিনিসকে অ্যাসোসিয়েট করতে হেল্প করে। Like this set of people are associated with this works. This set of people associated with this works. But by the mean of time, what happened? It became a dharma. It started giving me the instructions that this is what I'm supposed to do and this is what I'm not supposed to do. And like Dr. B.R. Ambedkar, even I do stand against it. আমি ভালোবাসার ধর্ম মানি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আমি যারা জানি না তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মথুয়া মানেটা কি জানেন? মথুয়া মানে কি সেটা কি আপনারা জানেন? মথুয়া মানে ম্যাড ইন ডিভাইন লাভ, ভালোবাসা। ধর্মকে যখন ভালোবাসা আমরা বানাই, ওটাকে আমরা মথুয়া বলি। সেই অনুযায়ী আমি মথুয়া। আমার ধর্ম মথুয়া না, মথুয়া একটা সেক্ট অফ পিপল না। মথুয়া হলো একটা ইমোশন, যেটা সোসাইটির মধ্যে ইমোশনটাকে ইনকালকেট করাকে আমি মথুয়া জানাই। যখন আমি ভালোবেসে মানুষকে সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করব, সে নারী হোক, সে ফিজিক্যালি ডিসেবলড হোক, সে নিচু জাতের হোক, উপজাতি হোক, সে যে জাতেরই হোক, ভালোবেসে অ্যাকসেপ্ট করাটাকে আমি জানবো। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর বা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ, এরা সবকিছু একটা স্টার্টের জন্য উই নো হিম রাইট নাও। আমরা যখন নিউজ পেপার শুনি বা সকালবেলায় বসি, আমরা সবসময় দেখি কি সোসাইটিতে কি চলছে, কি ম্যাল প্র্যাকটিসেস হচ্ছে, কি হচ্ছে না। বাট আমরা কত কেউ ভাবি কি এই চেঞ্জটা আমি করতে চাই, এই চেঞ্জটা আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতে চাই, রেভলিউশন আনতে চাই। আমরা কেউ ওই ফার্স্ট চান্সটা দিই না বলে আমরা আজকে এখানে আছি। আর ওরা এই ফার্স্ট রেভলিউশনটা করেছে বলেই আজকে আমরা ওদের ব্যাপারে কথা বলছি। ফার্স্ট ইগনাইট ইজ দ্য মেইন থিং। ফার্স্ট চেঞ্জ ইজ হোয়াট নিডেড। আমাদের এই জেনারেশন থেকে আমরা যদি এটা ভাবি কি আচ্ছা আমি যদি জিনিসটা করি তাহলে আমি তো এটার কোনো ফল পাবো না, ফল হচ্ছে কর্ম করলে কোনোদিনও সোসাইটির ভালো হবে না। আমি যদি চাই কি আমার নেক্সট জেনারেশন কোনো একটা জিনিস পাক বা কোনো একটা সুবিধা পাক, তাহলে ওই জিনিসটার চেঞ্জ আমাকে এখন থেকে চেঞ্জ করতে হবে। আর সেটাই করেছে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আর আম্বেদকর। আর সেই কারণে আজকে অব্দি আমরা ওদেরকে মনে করি। খুব ইজিলি চাইলে ওরা একটা ভালো লাইফ লিড করতে পারতেন, খুব ইজিলি চাইলে ওরা যে
পারতেন। আম্বেদকর সাহেব এত ভালো পড়াশোনা হওয়ার পর উনি বাইরে থাকতে সবকিছু করতে পারতেন, কিন্তু উনি চেয়েছিলেন আমাদের ভালো। সেটার জন্য আজকে আমরা এখানে। ল আমাদের অনেক কিছু দেবে, আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের অনেক দিয়েছে, আমরা অনেক রিজার্ভেশন পেয়েছি, আমরা সবকিছু পেয়েছি, বাট যতক্ষণ সোসাইটি জিনিসটাকে ইম্পার্ট করবে, বুঝবে কি আমরা সবাই এক, মতুয়া ধর্মটাকে ধর্ম না, মতুয়া ধর্মটাকে নিজের একটা ইমোশনের সাথে কানেক্ট করবে, ততক্ষণে সোসাইটির ভালো হতে পারে না। যদি আমি এখন এটা ভাবি যে খালি অন্যদের জন্য, আমি নিজের জন্য করব, নিজের পড়াশোনা ভেবে ছেড়ে বা নিজের মতন ভালো করে থেকে আমি এখান থেকে চলে যাব, তাহলে সোসাইটির কোনোদিনও ভালো হবে না। এটা ভাবলে আজকে আমরা যেখানে আছি, আজকে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। আর এইসব কারণে আমরা এদেরকে মনে করি। একটা গান আছে, কত সাধনার পরে পেয়েছি আমি মানুষ জীবন। এত সাধনার পর যে মানুষ জীবনটা যে আমরা পেয়েছি, যদি এই জীবনটাকে আমরা খালি আমাদের সেলফিশ রিজনসের জন্য ব্যতীত করি বা রেখে দিই, তাহলে এই সোসাইটি কি উড বি আ প্লেস যেখানে আমরা আজকে থাকতে পারি? মানুষ জীবন যেখানে পেয়েছি, যদি আমরা প্রত্যেকটা মানুষ একটা মানুষেরও সাহায্য করি, ভালোবেসে থাকি, সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করার জিনিসটাকে ইনকালকেট করি, দেন জাস্ট ইমাজিন হাউ বিউটিফুল প্লেস দ্য প্লেস উইল বি। আম্বেদকর সাহেব, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, ওরা কিসের জন্য লড়াই করেছিল? ওরা খালি ইকুয়ালিটির জন্য লড়াই করেছিল, ভালোবাসার জন্য লড়াই করেছিল। ওরা খালি মাইনরিটির জন্য না, ইভেন হায়ার কাস্টে যে উমেনরা পর্দার পিছনে থাকতো, যারা জিনিস অপরচুনিটিস পেত না, ওরা সবার জন্য লড়াই করেছিল। আমার লড়াই বা আমাদের লড়াই খালি আমাদের সেক্সের লোকদের জন্য না, আমাদের মতুয়া লোকদের জন্য না, নাই আমাদের ধর্মের লোক জন্য। আমাদের লড়াই ওই প্রত্যেকটা লোকের জন্য যারা নিজের অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে পারে না, যারা নিজের মোটিভ তুলে ধরতে পারে না। আমাদের লড়াই সবার জন্য, সেলফিশ রিজনসের জন্য আমরা না। We are human beings, we are social beings. Aristotle said that man is a social being, we are social being. এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করতে চাই। এটা বলি কি আমরা মানুষ, আর মানুষের পাশে থাকাটা খুব দরকার। যেমন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তেমন একলা চলো রে, সেরকমই মানুষের জন্যটাও ততটাই ইম্পর্টেন্ট। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করি। জয়